पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। पंजाब इस वेले विच सब तो पहलां इस वेले दे बिल्कुल ताज़े अपडेट सांझे करांगे। इस तो इलावा पंजाब च सियासी माहौल च तरथली पै गई है। शराब कांड ते सियासत गरमा गई है। सनी देओल ने कैप्टन अमरिंदर नूं चिट्ठी लिख दी है। शराब कांड ते मंग पत्र दस्सा सी प्रताप दूलो ने ते प्रताप सिंह बाजवा ते शमशेर सिंह दूलो ने। सुनील जाखड़ अते दूलों अते बाजवा के विचाले सियासी लड़ाई भख गई है। कांग्रेस च किते टुट ना हो जाए, क्योंकि सुनील जाखड़ कहते हैं कि राजस्थान की तरह इन्हां लीडरां दे पिछे बीजेपी की शह हो सकती है। सो जे बीजेपी की शह हो सकती है तो किते कांग्रेस च दो फाड़ ना हो जाए कांग्रेस, क्योंकि सारे लीडर ने जिहड़े आपो अपना राग अलाप रहे हैं। जिहड़े बागी लीडर ने उन्हां दा राग आपो अपना है। पर उस तो पहलां कोविड का अपडेट साझा कर लीए। कोविड के मामले ते जे असीं गल करिए तो इस वक्त पंजाब च कुल सैंपल ने जिहड़े वो 6,22,127 हो गए ने। 19,000 तो पार कुल केस हो गए ने। 19,856 पंजाब च कुल पॉजिटिव केस अज तक दे हो गए ने और 12,943 ये लोग साडे ठीक होए ने, सुखी सांदी आपो अपने घरां नूं चले गए ने। 6,422 ये एक्टिव केस ने जिहड़े इस वक्त हस्पतालों च ने, वख-वख आइसोलेशन सेंटरां च ने। और 148 लोग ने जिन्होंने ऑक्सीजन लगी है और 22 लोग ने जिहड़े क्रिटिकल ने, जिन्होंने वेंटिलेटर की सपोर्ट लाई गई है। पंजाब च दुनिया तो विदा होने वालों का आंकड़ा वध के 491 हो गया। कल शाम तक का जिहड़ा आंकड़ा सी 29 लोग दुनिया तो विदा हो चुके सी। सब तो वध लुधियाना च 9, अमृतसर 1, फरीदकोट 1, फिरोजपुर 1, गुरदासपुर 3, जलंधर 4, कपूरथला 1, मानसा 1, पटियाला 5, रोपड़ 1 ते संगरूर 2। सो कुल पंजाब चो 491 लोग दुनिया तो विदा होए ने और 29 बीते 24 घंटिया दौरान दुनिया तो विदा होए ने और 452 लोग साडे कल ठीक भी होए ने। पटियाला च 183 लोग ठीक होए ने, संगरूर च 26 लोग ठीक होए ने, मोहाली च 3 लोग ठीक होए ने, हुशियारपुर च 8, गुरदासपुर च 2, फिरोजपुर च 29 लोग ठीक हो गए, तरन तारण 12, बठिंडे च 21 लोगों को छुट्टी मिली, फतेहगढ़ साहब च 5 ते मोगा च 28 लोगों को छुट्टी मिली, शहीद भगत सिंह नगर च 14 लोगों को छुट्टी मिली, फरीदकोट च 25 लोगों को छुट्टी मिली, फाजिलका च 36, कपूरथला च 11, रोपड़ च 41, मुक्तसर च 7 ते बरनाला च 1 मरीज़ को छुट्टी मिली। सो जदों किसी भी जिले च कोई मरीज़ ठीक होंदा तो सारे लोगों को खुशी मिलती है कि चलो लोग ठीक होके आ रहे हैं। पंजाब च कुल 12,943 लोग हुण तक ठीक हुए हैं। ताज़े आंकड़ियां दे विच लुधियाना च 303 नवे केसां दा ऐलान होया। पंजाब सरकार के आखिरी मैडिकल बुलेटिन के मुताबिक जलंधर च 101 केसां दा ऐलान होया। अमृतसर च 53 नवे पॉजिटिव केसां दा ऐलान होया। लुधियाने च 303 पॉजिटिव, जलंधर च 101 पॉजिटिव, अमृतसर च 53 पॉजिटिव, पटियाला च 185 पॉजिटिव का ऐलान होया। संगरूर च 17, मोहाली च 27, हुशियारपुर च 6, गुरदासपुर 1, फिरोजपुर 19, पठानकोट च 18, तरन तारण 23, बठिंडा च 29, फतेहगढ़ साहब 14, मोगा च 14, फरीदकोट च 13, फाजिलका च 9, कपूरथला च 8, रोपड़ च 10, मुक्तसर च 11, बरनाला च 33 नवे केसां का ऐलान होया। और कल नवे केसां च बहुत सारे जिलों के विच पुलिस परसोनल भी सी। एक थां ते अमृतसर च 5 नवे केस BSF दे सी, 4 नवे केस पुलिस परसोनल दे सी। लुधियाना च 4 नवे केस पुलिस परसोनल सी। संगरूर दे विच माफ़ करना 11 नवे केस, पटियाला च 11 नवे केस पुलिस परसोनल दे सी। सो फ्रंट लाइन वर्कर, पुलिस परसोनल ये भी लगातार पंजाब च पॉजिटिव आ रहे हैं। इन्हां नूं होर इस पासे सावधानियां वरतन की जरूरत है, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी निभाते हुए ज़्यादातर इन्हां दे विचों पॉजिटिव होए ने। वड्डे शहरों की गल कर लीए, लुधियाने च कुल आंकड़ा हो गया 4,236, 1,645 एक्टिव ने। लुधियाना च सब तो वध हुण तक 131 लोग दुनिया तो विदा होए ने। जलंधर का कुल आंकड़ा 2,745, एक्टिव ने हुण 885। जलंधर च अज तक 64 लोग दुनिया तो विदा होए ने। अमृतसर का कुल आंकड़ा 277, 500 एक्टिव ने और अज तक 86 लोग दुनिया तो विदा होए ने। पटियाले का कुल आंकड़ा वध के हो गया 2122, एक्टिव ने 702 और 43 पटियाले अज तक दुनिया तो विदा हो चुके हैं। संगरूर का कुल आंकड़ा 1180 हो गया, एक्टिव 211 ने संगरूर च और संगरूर अज तक 32 लोग दुनिया तो विदा होए ने। मोहाली च एक्टिव ने 383 केस ने इस वक्त, हुशियारपुर च 40 ने, गुरदासपुर 187 ने, फिरोजपुर 320 ने, पठानकोट 146 ने,
ਤਰਨਤਾਰਨ 140 ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 246 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 112 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੋਗਾ 'ਚ 193 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ 37 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ 54 ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 83 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 145 ਨੇ, ਰੋਪੜ 'ਚ 50 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 30 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 251 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ 62 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਕੁੱਲ 6422 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਲੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਕਾਫੀ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਕਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਦਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ? ਔਰ ਉਹ ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਕਦਾ, ਟੋਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠਾ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ? ਇਹ 111 12 15 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ MP ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 2-2.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਦ ਕਹੇਗੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਥੱਲਿਓਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਮ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਬਾਕੀ 2 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 6 ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਈਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਲੋਂ ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੂਲੋਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਉਸ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੇਕ ਕਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਇਟ ਬੈਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ AICC 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਾਝੇ 'ਚ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। 113 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਲਊਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਆਵੇ, 113 ਹੀ ਰਹਿਣ। 113 ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੌਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਨਕਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਂਝ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ RTI ਪਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹती ਹਾਂ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, CMO ਆਫਿਸ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ लेटर, वो ठीक है। हमने देखा, मैंने ध्यान से केले केले को सुना है, उनके परिवार वालों को सुना है जी। हमने ये सारी चीज़ें नोट कर ली है। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग है 3 बजे, हम गुरदासपुर से ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें CM साहब को बताएंगे। ये जो 2 लाख की बात करते हैं, जितना बड़ा नुकसान हुआ है इनको पैसों से नहीं तोला जा सकता जी। ठीक है, हम तो लोगों की सरकार थी, हमारा फर्ज था। माननीय मुख्यमंत्री ने हमें भेजा है, हम दुख साझा करने के लिए आए हैं। हर चीज़ मैंने एक चीज़ नोट किया, उनके परिवार के मेंबर के बारे में नोट किया। जो भी हमसे मैक्सिमम हो सकता होगा हम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को बताएंगे। बिल्कुल जांच चल रही है, ਤੁਹਾਡੇ सामने आ जाएगा। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਉਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਵਰਗ, ਮਜ਼ਹਬ, ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਪੂਜਨੀय, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 500 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਯੋਧਿਆ ਭੂਮੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਬਹੁ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਨੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਲੀ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 2013 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ 370 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ 3 ਤਲਾਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 50,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।